सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं इटली से और पिछला प्रोग्राम यकूब साहब का लोगों ने तारीफ़ की और कहा कि यकूब साहब ने बहुत बड़ा एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया। अब मैं आपको बताऊँगा तो यकूब साहब की भी हँसी निकल जाएगी कि गाली नहीं निकाली। तो आज भी उम्मीद करते हैं कि यकूब साहब गाली नहीं निकालेंगे और पूछेंगे क्या सूरत-ए-हाल है। हाँ जी? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे। अच्छा ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰੀ ਨੂੰ जी ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे पाकिस्तानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ अर्ज है कि ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ खुदा ने कर सारे बराबर ने इंसान पर गल जेड़ा बंदा हकीकत तो नहीं ना मनता जवेद साहब शैतान फरिश्ते का सरदार है ते इस वास्ते इरादा दुराया उन्हें हकीकत नूं नहीं मन्निया। हकीकत नूं मन्नो कि इमरान खान जेड़ा वो अजीम इंसान है। रब ने उन्हें जो कुछ दिता अगर वो चाहता तो जरदारी ते नवाज शरीफ ते आसमा मुनाफिक बन के मर सकते हैं। यश ही करदा ज़ना करदा जहाज़ां ही फिरदा जिस तरह अजकल लगे जो कि ना नक है कोई नाम उस नकवी है। अच्छा लेकिन गल ये राह चूज किया उन्हें सही सियाने लोग दलाल कर किताबा लिखे भैया बादल शाह जफर बन जाओ तो या टीपू सुल्तान बन जाओ। जिन्हें को रब ने जो काम लेना भी लै लेंदा वो बड़ा बेपरवाह है। तो अगे भी वाली गल दसी सी मुख्तार सख्सी बाद जो आराम मौत होया तो कब्र च आ गया उन्हें अपने आप को बड़ा अजीम इंसान बनाने की कोशिश की लेकिन यजीद पूरी फौज बमा यजीद उन्हें खत्म किया। रब ने कैदी नूं कढ़िया जेल जो आम थर्ड क्लास बंदा है तो उन्हें सारे जिसने हज़रत इमाम हुसैन के कातल है उन्होंने नीस्तो नाबूद करता। उन्हें अर्ज है मैं हुण ते इमरान खान भी कहता सारे कहते आइए बड़े नाचे नचन दे तुसीं मनो कि मैं एक आम बंदा तुहानूं अज तो साल पहले मैं जदों कोई नां नहीं लेंदे आ बरस्टर गोबर का सैफुल्ला दा ये गाड़ापुर दा ते मैं तुहानूं उदों आखिया सी बई मैं अर्ज कीती सी वा ये दरिंदे ने बेईमान ने मुनाफिक ने ये रड़े ने क्या सी तुसीं नहीं आखिया सी मैं क्या सी तुसीं किया सी कि गद्दार ने सैफुल्ला वो जेड़ा मिस है वो गिट्टे नूं पिछू पैंदा बंदा के लंघ जाए। अच्छा वो इन्हां सब तो खतरनाक है ते जेड़ा अली अमीन जेड़ा वो चलो ना नहीं उन्होंने दूजा माड़ी गल बन जाती थियां पर सुन अली अमीन ते दूजा अली मोहम्मद है और नाचा वो जेड़े छत्ते तकले कोई कार च बंदे मैं वेख्या पता नहीं कित्थों कित्थों चुन के केड़े केड़े बंदे खान साहब नाले बंदे लाए ने अली अमीन ये ते जेड़ा दूजा अली मोहम्मद है ते जेड़ा बरस्टर गोबर है एना बरस्टर गोबर है ये जो हसदा नाश खोलदा मनु डर लगदा जिस तगड़ा जहाज होवे ना पीछे जो फिल्म तकी है मोबाइल च आई है एक बड़ा बड़ा हैवी जहाज है तो स्टार्ट हुआ तो कोई कार खलोती खाली उस जहाज ने ना पखे की आवाज ने प्रेशर नाल ना वो कार चलोली है ये जो बरस्टर गोबर एक किसी को जफा मन मिल जाए तो नासा खोलता मैं डर लगता अगले बंदे को अपने अंदर ना लै जाए चाहे बंदा पता नहीं कितों बरस्टर आखते ने कि इलम है कितने पढ़े है किहड़े बंदे ने इन्हूं इमरान खान दे नेड़े कीता बई ए बंदे इसका ओए ओ बंदा ते बंदे च बहन दे काबिल दा नहीं इतना गंदा मुनाफिक इंसान है तो सानू पीटीआई दे चेयरमैन बना छड़िया। शेर अफजल जेडी ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ शेर अफजल ਵੱਲੋਂ ਵੀ कोई बंदा ठीक नहीं हैगा ਉਹ शेर अफजल ਤੇ ਮੈਂ अर्ज करना कोल मैं नाम ही लै ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ वा ये जेड़ा मरदूद है ना शेरू जी में तुसीं गल ओदे ते एक्शन दी बड़ी गल ओदे जिद्दां जेड़ी सफजलवान दी बीवी है 5% इन्हां दोवां च केड़ा फर्क है ओ भी होची ए जेड़े जेड़ा नाम है ना ए अली मोहम्मद दा या अली मीन दा जेड़ा विरियाल है या जेड़ा बरस्टर सैफ है जेड़ा गोबर है ये फिर कोई अपनी आदत दूर च रह के आराम जिंदगी करते हैं मुनाफिकत ओ जेड़ा शेरू मरदूद है थोड़ी जगह बहुता पै गया तमीज ही नहीं कदे पागल बन जाता कदे कमीज ला के आ जाता कदे शराब कदे मेरे किसी जहर दे छड़िया सवेरे तक कोठी ओ ते गल है थोड़ी जी बहुता 20 वोटा नहीं मनो नहीं उम्मीद यकीन करो
ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੋਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਗਾ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਓ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਉਹਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸੜੇ ਨੇ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਚ, ਇਸ ਕੌਮ ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 98% ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 98% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 47 ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ MPA ਜਾਂ MN ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਲਾਲੀ ਹੁੰਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PTI ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ MQM ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਣਾ ਮਸਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਸਵਾਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਗਵਾਚੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਬ ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਬਰ ਚ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਕਿਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਜਾ ਸੁਫਨੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ जितने MPA MNA प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म जनरल ब्रिगेडियर जितने अल्लाह ताला माफी जेड़ा बंदा जिथे बैठे है पूरी कौम की गल सुनती है। भी मैं अर्ज करना पिया कल मरना नहीं और ज़ालिमों कब्र च नहीं जाना, खुदा नूं हिसाब नहीं देना। कोई नहीं कोई दुनिया ते रहा 7-8 से मैं भुगता फिरे मेरे तकदियां मुशर्रफ मेरे तकदियां गया, बाबा ज़िया तकदियां गया, याया गया, अयूब गया, ज़फरुल्लाह जमाली गया, पता नहीं केड़ा केड़ा पुट्टो गया, पता नहीं गन्ना गिण नहीं होंदे। बेनज़ीर गई उन्हां कोल पुछो जी। अच्छा बेनज़ीर दी कबर दे उत्ते जाके बड़ी धमाल पैंदी है कि साडियां मुरादां पूरीਆਂ कर दो। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। जहालत है मेरा अल्टीमेटम है, मैं ऐलान करना पूरे पाकिस्तान के उलमा कराम जेड़े भी कोई मसल करदा है, अहले तशरीह है, अहले हदीस है, सुन्नी है, मरज़ई है, कोई भी है, अगर मैं झूठ मारना खुदा पाक की कसम मेरा कतल तो माफ है, मैं गोली मार दो जिस मैं इस्लामाबाद आ जाना। मैं ना भुट्टो नूं शहीद मनना, ना बाबे ज़िया नूं मनना, ना मैं बेनज़ीर नूं मनना, मैं तो इंसान ही नहीं मनता। ते शहीद तो बड़ी दूर जेड़े बंदे सियासतदान बह के पार्लीमेंट जाते हैं और जालिम दे बच्चे क्यों ईमान ज़ाया करते हैं। वो औरत शहीद हो सकती है और औरत का मोया भी मुंह नहीं तक सकता गैर महरम, जिन्हें उन्होंने पागल बन के सुधाई जरा जुदारी बेजमीर इंसान जिन्हें इतना की हराम इकट्ठा कर लिया इन्ना की हराम उन्होंने खुदा ने दुनिया ते सजा दी है। नवाज शरीफ नूं शहबाज शरीफ नूं ज़रदारी नूं खुदा ने दुनिया ते सजा दी है। इन्हां दी औलाद तक करो पहला ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਦਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਪਾਏ ਹੱਥੇ ਹੀ ਪਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੁਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੁਡਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਿਰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰਦੀ ਪਰਾਇਆ ਮਰਦਨ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਮੁਲਾਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਅਮਦਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਨਾਲ ਦੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਜਾ ਅਸਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਾਰ ਬਾਨੀ ਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਡਈ ਹੈ? 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਗੈਰਤ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਆਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੀ ਯਕੂਬ ਸਾਡੇ ਤੇ 36 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 18 ਕਾਲੀ ਜੀ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ, 36 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਯਕੂਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ, ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ। 72 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਦੀ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਤੱਕੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਹ ਆਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਓ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪੂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬੂਹਾ ਵੀ ਆਪੂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੂ ਸਵੇਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਖੈਰ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪੜਦਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਆਪੂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਆਪੂ ਆਵਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਵਣਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ 9 ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੌਮ ਅੱਗੇ? ਆਹੋ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅਗਿਆਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ 4 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਤਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਬਰ 2, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਦੇਣਾ, ਦੌਲਤ ਰੱਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਦਰਵਾਨ ਦੀ 5% ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਗੰਦੀ ਮਕਾਰ ਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਪਿਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮੋ। ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਆਖੋ ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸਿਓ ਵਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਆਉਂਦਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਝ ਆਇਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੂਬ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਕੋਠੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اللہ ناظرین، جہالت کی یہ حالت ہے کہ میں چند دن پہلے ایک پروگرام سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ہیر رانجھے کا مزار، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ان کے انٹرویو لے رہا تھا کوئی اولاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے یہ بے نظیر کی بات آپ کو بتائی کہ اس کی قبر پہ بیٹھے ہوئے، اور ہیر رانجھے کی قبر پہ بیٹھنے والے، ہیر کی قبر پہ ایسے لوگ، اور ان کو مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ جہالت کا یہ معیار ہے کہ جن کی قبر پہ بیٹھے ان کی اپنی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے، جو ابھی یعقوب صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، وہاں پہ دعا کریں، وہ مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ شرک ہے جس نے بلا گرک کیا ہوا، جہالت ہے، اس سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے اسی طرح پہ حالات رہیں گے۔ پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔